لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين البدء بالقوة وبكل صمام وصلى شأن الله وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين على والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عنن ولكل نية صالحة وعلى نية تقرب إلى الله بشفاعة رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Arief sudah membacakan bersama-sama surat Yasin. Assalamualaikum Prof. Reni, juga Dr. Hendra yang sudah hadir. Saya tampilkan dulu share screen kita hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi secara online di acara ngaji online bersama Kajian Islam dan Psikologi. Jumat ini adalah pertemuan kita yang ke-29. Hadir bersama Prof. Reni sebagai moderator dan Dr. Hendra. Ini yang istimewa karena 1 bulan penuh di bulan November ini akan diisi full oleh Dr. Hendra insya Allah mengenai kajian kitab wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dalam membentuk karakter seorang muslim yang mukmin dan muhsin. Kepada yang baru bergabung, saya bacakan kembali tata tertibnya. 1, peserta dalam posisi mendengarkan, mohon suara dinonaktifkan atau di-mute. Tuliskan pertanyaan pada kolom question and answer atau chatting. Nanti tanya jawab dilakukan setelah paparan materi. Moderator yang akan memilih pertanyaan yang didiskusikan. Apabila ada gangguan koneksi, bisa leave sesaat, kemudian bergabung kembali. Berikut ini adalah susunan acaranya. Pertama pembukaan, lalu pengajian bersama dipandu Ustadz Arief tadi sudah dilaksanakan. Yang ketiga, sambutan moderator bersama Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi MM Psikolog dan pengenalan pembicara tamu Dr. Hendra Kurniawan dengan judul seri 1 kajian kitab wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dalam membentuk karakter seorang muslim yang mukmin dan muhsin. Selanjutnya tanya jawab dan penutup. Berikut ini adalah profil moderator kita, Ibu Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MM Psikolog, adalah Guru Besar Universitas Indonesia, anggota Dewan Guru Besar UI tahun 2020 hingga 2025, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi UI tahun 2020-2025, Dewan Pakar BP4 Pusat tahun 2019-2024, dan Wakil Ketua Majelis Alimat Indonesia atau MAI. Di bawahnya ada alamat email, website, Facebook, dan Instagram apabila ingin bersilaturahim. Selanjutnya adalah profil narasumber kita hari ini adalah Dr. Hendra Kurniawan, dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia atau UAI, juga di UI, dan S3 dari UI, S2-nya juga dari UI, S1 dari Kairo, Egypt. Demikian, ini saya tampilkan tampak muka dari materi yang akan disampaikan oleh Dr. Hendra. Sebagian sudah dikirim lewat WA, nanti saya kirimkan kembali melalui ruang chatting. Demikianlah profil kita mengenai narasumber hari ini sekaligus susunan acaranya.
Untuk acara selanjutnya, perkenalan, sambutan langsung dari moderator kepada Prof. Reni, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Ustadz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini Jumat tanggal 6 November ya Bu Dewi ya. 6 November 2020 kita jumpa lagi, dan kali ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi bahwa selama bulan November mungkin juga nanti sampai kapan habisnya itu kita akan bahas, kita akan selalu bersama dengan Dr. Hendra, Ustadz Hendra Kurniawan. Bagi saya ini pembahasan kitab ini penting, bagaimana membentuk karakter kita sebagai muslim-muslimah yang menjadi mukmin dan muhsin. Dan mudah-mudahan dengan setelah mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan Dr. Hendra Kurniawan, kita menjadi naik tingkat keimanan kita maupun keihsanan kita. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilakan pada Dr. Hendra Kurniawan untuk menyampaikan paparannya. Silakan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, ini selamat petang ya kepada Prof. Reni, ada Prof. Itzal ya, dan mungkin beberapa yang saya kenal tapi saya nggak tahu namanya. Mungkin saya tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk tidak bisa satu persatu saya sebutkan. Yang pasti Mbak Dewi ini selalu menghubungi saya. Insya Allah akan saya kenal dunia dan akhirat ini. Ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, dan semuanya ya. Jadi ini pertemuan kita yang kedua kali bersama antum semua. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Yang penting itu meridhoi. Kadang kita menginginkan sesuatu belum tentu Allah meridhoi. Jadi yang kita pinta cuma itu. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa membawa berkah bagi kita di Jumat yang mubarakah ini. Sebagaimana pernah saya sampaikan di minggu lalu, bahwa untuk menjadi seorang Muslim yang sejati itu gampang-gampang susah. Yang gampangnya ya cukup menyatakan keislaman, setelah itu menjalankan apa yang diperintahkan sebagaimana sebagaimana ditulis di dalam surat Al-Hasyr. Jadi wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang datang dari Rasulullah, dari Nabi kita, karena kita umat Muhammad, jadi yang kita ikuti adalah perintah Nabi Muhammad. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Apa yang datang dari Nabi kita ambil, kita jalankan. Wa ma nahakum anhu fangtahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi kita, itulah yang harus kita jauhi, harus kita hindari. Nah, ini yang bagian tersulitnya ini. Jadi bagian tersulitnya adalah menyatakan itu mudah, menjalankannya itu yang susah. Maka di dalam Quran juga ditegaskan, kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kadang kita dianggap sombong di mata Allah seandainya kita mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, tetapi kita tidak melaksanakannya, tidak menjalankannya. Jadi kadang kata amal dengan kata taf'al ini sama maknanya, memperbuat, melakukan, mempraktekkan. Kata af'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu, a'mala ya'malu, amala amila ya'mal. Jadi dua kata ini bermakna mengamalkan sesuatu. Terkadang kebanyakan orang memaknai dengan sekedar hanya membagikan kepada orang lain. Nah, justru kekeliruannya di sini. Jadi kadang kita tahu sesuatu, tetapi kemudian kita hanya sekedar membagikan kepada orang lain. Barokahnya memang ada di situ, bahwa orang lain menjalankan, kemudian kita
mendapatkan pahala dari atau tidak mengurangi pahala yang dilakukan oleh orang yang menjalankan itu. Tapi kadang yang paling utama adalah semua perbuatan itu yang kita tahu itu kita lakukan supaya ia menjadi barokah tadi untuk kita sendiri dan orang lain. Jadi makna daripada amila dan fa'ala tadi adalah mempraktekkan. Nah, berangkat dari ayat tadi bahwa wa ma nahakum wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum fantahu, maksudnya adalah apa yang datang dari Rasulnya. Yang kita kaji sekarang ini adalah apa yang datang dari Rasul. Walaupun mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa ini tidak diviralkan saat itu oleh Nabi di majelisnya, kan gitu. Karena kita baca di awal-awal kitab itu ditulis bahwa ini momen di mana Nabi memanggil Sayyidina Ali ke rumahnya, kemudian berbincang-bincang 4 mata. Nah, saya pikir semua hadis Nabi juga ada yang tingkat-tingkatannya, ada yang mungkin dinamakan hadis ahad, misalnya diriwayatkan oleh 1 orang, ada juga hadis yang mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang. Ya, mungkin setiap yang keluar dari Nabi yang di majlis Rasulullah, di mana Nabi duduk di situ dihadiri oleh banyak sahabat, bedanya dengan hadis ahad yang mungkin hadis yang mungkin hanya sekedar ditunggui atau mungkin disimak oleh 1-2 sahabatnya atau mungkin bahkan oleh istrinya sendiri. Dan salah satunya oleh Sayyidina Ali. Nah, ini yang bisa saya jelaskan mengapa ini khusus kepada Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali lah atas inisiatif beliau lah kemudian riwayat ini sampai kepada kita untuk bisa diamalkan. Maka ada satu riwayat hadis yang menyebutkan, aku, kata Nabi, aku adalah Madinatul Ilmi, aku adalah ilmunya, kotanya ilmu, maaf. Maka barang siapa yang ingin memasuki kota ilmu itu, maka masuklah lewat pintu Ali. Jadi disinilah keistimewaan Sayyidina Ali menjadi pintu bagi banyaknya ilmu yang bisa kita download istilahnya ya, kita unduh untuk bisa diamalkan tadi. Waktu saya maaf berapa menit ini, Bu Dewi, atau sampai jam 5. Ya, syukur-syukur kurang dari jam 5 ya, Prof. Iya, 5 kurang seperempat, nanti 15 menit tanya jawab. Ya, jadi syukur-syukur kurang dari jam 5. Inilah makna di balik waktu itu Prof. menawarkan seandainya kuliah ini ngaji ini berbayar, saya bilang wah ini kalau berbayar saya jadi beban, nggak bisa nawar gitu kan. Nah, jadi lebih baik kita ikhlas lillahi ta'ala, jadi saya bisa menyampaikan apa adanya. Disebut ngaji online, memang tadi dari awal kita sebenarnya sudah mempraktekkan ngaji. Dan bahkan salah satunya mempraktekkan apa yang ada di dalam kitab wasiat Rasul ini. Ngajinya ya kita baca tadi surat Yasin, yang fadilahnya sangat besar, yang tertulis di dalam wasiat kalau salah minggu lalu sudah pernah saya singgung. Dan kebetulan ini jadi tradisi yang baik, yang terus diamalkan oleh Prof. Reni dan kawan-kawan semua, bahwa kita awali terutama di petang hari. Jadi mudah-mudahan bukan sekedar di hari Jumat, di petang hari, karena tertulis di sini, di dalam wasiat Rasul, saya ambil random. Ya Ali alaika bisurati Yasin sobahan wa masaan. Bahkan bukan sekedar sore saja. Fa inna man qara'aha kadzalika kana fi amanillah. Hai Ali, bacalah surat Yasin. Sesungguhnya surat Yasin yang dibaca di waktu sobahan wa masaan, dibaca di waktu pagi dan sore, karena itu sesungguhnya barang siapa yang membacanya di dua waktu tersebut, maka Allah akan menjaga keamanan baginya. Jadi bayar asuransi itu mudah sebenarnya. Preminya cukup baca Yasin. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu saya itu nggak pernah punya asuransi sama sekali. Jadi orang nawarin asuransi, saya cukup bilang cukup baca Yasin. Cukup zikir pagi dan petang, yang isinya ada surat Yasin, ada baca ayat kursi,
ada bacaan-bacaan yang mungkin bisa beragam. Kalau yang dari mungkin dari sahabat-sahabat kita dari kalangan NU, ada yang namanya Wirdul Latif, ada yang namanya Rotib Hadad, ya bisa dibaca. Itu intinya zikir pagi dan petang. Kalau dari kalangan Muhammadiyah mungkin di situ ada apa namanya, ya sebutlah mungkin zikir pagi petang, atau mungkin dari kalangan Salafi atau Persis atau teman-teman kita yang di PKS biasanya itu menyebutnya Al-Maksurat, Al-Maksurat Al-Kubro atau Al-Maksurat As-Sugro, isinya juga sama, zikir pagi dan petang yang berisi tentang benteng kita untuk melindungi diri kita dari macam-macam musibah, terutama bala dan wabah yang sedang berlangsung ini. Jadi sebenarnya tanpa disadari, sebenarnya karena mungkin belum tahu, belum mengenal ya, kalau mungkin sudah tahu, mungkin belum mengenal betul ilmunya. Nah, maka inilah ilmu yang datang sebenarnya dari Rasulullah. Seperti kita makan pakai tangan, ya mungkin di kalangan apa namanya masyarakat tertentu sudah mengenal biasa. Buang air, jongkok, gitu kan. Mungkin sudah mengenal, tapi mungkin ilmunya itu apa yang keluar dari Nabi yang mengatakan bahwa misalnya ada fenomena di Barat sendiri tentang untuk menghindari virus, misalnya ada protokol kesehatan salah satunya mencuci tangan. Sebenarnya itu sudah dikenal 1400 tahun yang lalu. Ilmunya mungkin belum sampai, tapi mungkin ternyata prakteknya kita sudah praktekkan. Nah, disinilah yang kadang kita butuh banyak menggali ilmunya ini melalui majelis-majelis seperti ini yang mungkin inisiatif dari Prof. Reni, kemudian dan kawan-kawan juga. Mudah-mudahan inilah wasilah kita bertemu atau berjumpa dengan Rasulullah, kemudian ya minimal tidak di akhirat nanti ya di dalam mimpi lah kita, bahwa kita salah satunya mengamalkan apa yang menjadi ajaran atau anjuran Rasulullah untuk diamalkan pada umatnya. Ini salah satu yang sebenarnya saya ulas tadi, bahwa kita sudah mempraktekkan apa yang ada di dalam isi kitab ini. Kemudian saya lanjutkan, saya balik ke awal. Minggu lalu, supaya saya tidak melompat terlalu jauh, saya akan sedikit mengulas tentang pasal 1 mengenai halal dan haram, terutama pada bagian hadis yang terakhir. Di hadis yang ke-7. Ya, mungkin di situ urutannya agak berbeda dengan yang ada di saya. Jadi di poin hadis ini, saya ingin sebutkan bahwa hadisnya menyebutkan, Ya Ali, man qara'al Qur'an, walam yahillu halaluhu, walam yuharram haramatu, kana minal ladzina nabadu kitaballahi wara'a dhuhurihim. Wahai Ali, man qara'al Qur'an, barang siapa membaca Al-Quran, walam yaj'al halaluhu, tetapi orang yang membaca Quran itu tidak mau menghalalkan apa yang telah dihalalkan, walam yuharram haramahu, dan juga tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Al-Quran, maka minal ladzina nabadu kitaballahi wara'a dhuhurihim. Sesungguhnya orang ini atau orang-orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang membuang kitab Allah di belakangnya. Jadi seolah-olah kita membaca sesuatu, tetapi kita ini pada dasarnya membuang kitab suci ke belakang. Nah, berangkat dari hadis yang di poin ini, sebelum kita masuk ke pasal berikutnya tentang wudhu ya, tentang wudhu dan sholat. Perlu untuk disampaikan, karena memang syarat sahnya sholat adalah batin kita dulu. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, yang menjadi syarat sahnya itu kan suci zahir, ya, artinya dengan berwudhu. Tetapi di balik kitab ini, mungkin banyak di kitab-kitab fikih langsung pada bab toharoh, ya, bab wudhu atau bab bersuci.
Nah, uniknya di dalam kitab ini, itu yang dibahas bukan hanya sekedar suci, dohirnya saja, tetapi batinnya, apa yang mengalir dalam darah kita, apa yang masuk dalam tubuh kita, itulah yang harus disucikan dulu sebelum kita sholat. Itu uniknya. Maka banyak fenomena orang sholat, ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. STMJ itu Pak Faisal ini bahasanya Pak Faisal zaman tahun berapa itu Pak? 90-an. Sholat terus maksiat jalan. Karena apa? Karena memang di balik tubuh kita ini banyak membawa hal-hal yang menjadikan sholat kita hanya sekedar ritual. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar nggak enak sama orang, hanya karena dulu pernah disuruh orang tua, dan seterusnya, yang akhirnya belum bisa menjadi kebutuhan. Nah ini kapan ini bisa muncul? Ya sejalan dengan pengalaman tadi, pengalaman spiritual. Sejalan dengan umur pastinya, tetapi di balik itu yang paling penting adalah sejalan dengan pengalaman spiritual. Kadang umur kita bertambah, tapi kita sedikit sekali mengalami hal-hal yang bersifat spiritual ini. Sehingga apa? Sehingga kurang menjadikan sholat kita sebagai kebutuhan tadi. Padahal salah satu yang menjadi core atau inti daripada spiritualisme adalah bagaimana kita merasakan sholat ini sebagai kebutuhan tadi. Pernah ditanya seorang yang Syekhul Islam ya dulu, Ibnu Taimiyah itu pernah ditanya, mengapa sampai kuat berzikir sampai tengah hari, menjelang duhur. Jadi seolah-olah tidak sadar tahu-tahu udah mau nyampe duhur. Muridnya bertanya, kenapa Syekh kau lakukan ini? Karena buat Syekh tadi, ini adalah kebutuhan. Inilah asupan, santapan rohani. Maka aku akan menjadi lemah ketika aku tidak mendapatkannya. Bagi orang yang tidak merasakan ini, ya buat apa? Gitu. Nah pertanyaan dibalik. Jika kita pengikut Rasulullah, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika berdiam diri, berkhalawat di Gua Hiro? Dulu Gua Hiro. Sekarang kita sulit menemukan gua untuk berkhalawat. Nah, cukuplah musola, masjid. Anjurannya adalah, di dalam hadis Nabi disebutkan juga, nah, pada saat kita berdiam diri di masjid, ada satu hadis yang pernah saya bagi, saya lupa ininya, riwayatnya. Jadi hadisnya menyebutkan begini, barang siapa yang sholat dari sejak subuh, kemudian dia duduk di tempat dia sholat, tidak bergerak selama dia tidak berhadas, maka malaikat mengelilinginya, kemudian memohonkan ampun kepadanya. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Bayangkan, selama kita belajar agama dari sisi fisika, gitu kan, materialnya, maka yang ada adalah kita menjalankan agama sebagai kewajiban. Tapi agama adalah ranah metafisika. Sulit merasionalkan yang pernah saya singgung di minggu lalu, beberapa minggu lalu. Jadi bagaimana mungkin kita merasakan kehadiran malaikat di sekeliling kita? Nah rasanya adalah mungkin beberapa perubahan-perubahan dalam hidup kita. Itu yang mungkin bisa dirasakan secara konkret. Dari cara perilaku, dari cara dulu mungkin kita biasa saja melakukan sesuatu yang kurang berkenan. Lama-lama kita akan risih ketika melakukan sesuatu yang kurang berkenan. Kita akan berusaha seolah-olah ya anti mainstream, seolah-olah. Anti mainstream. Kita pengajian ini kan berapa orang yang partisipannya? Ini anti mainstream ini di sini. Karena mainstreamnya sore-sore gini kan enaknya tidur-tiduran gitu kan. Nonton TV kan gitu ya. Maka Hamka pernah menyebutkan, jika kau ingin lihat orang muslim, maka lihatlah pada saat hari-hari raya besar. Mainstreamnya itu. Tapi ketika kita disuruh lihat orang-orang yang mukmin, yang beriman,
maka lihatlah di waktu-waktu orang sulit pergi melakukan ibadah, yaitu pada sholat subuh. Hamka nggak menyuruh sholat duhur, sholat maghrib, mungkin masih banyak orangnya. Atau sholat asar. Sholat subuh itu pasti sepi. Makanya disebutkan, Islam akan bangkit itu pada saat sholat subuh seperti sholat Jumat. Karena disitulah spiritualisme meningkat. Gitu. Jadi ketika orang-orang rasa keagamannya itu besar, pada saat di mana orang-orang mengecil, disitulah di mana Islam akan menemukan kejayaannya. Itu tadi. Jadi, bagaimana ini bisa sampai pada kita bahwa dulu kita menganggap bahwa hal-hal yang tidak rasional ini tidak berdampak langsung pada perbaikan hidup kita. Maka di dalam temanya disebutkan untuk membentuk karakter seorang muslim yang bisa sampai pada tingkat muhsin. Nah, muhsin ini sudah quality. Jadi muslim quantity. Mukmin ya quality control untuk bisa nyampe ke muhsin. Nah, muhsin inilah tingkat kualitas yang paling tinggi yang mungkin kita belum sampai ke sana. Atau mungkin bisa jadi di antara kita ini sudah sampai ke sana. Saya tidak yakin kalau seandainya saya sendiri, kita semua berusaha untuk bisa sampai ke sana. Dan yang merasakan ini kan kita sendiri dan mungkin ya hanya Allah yang tahu, wallahu a'lam. Tapi upaya inilah yang terus kita upayakan untuk bisa sampai ke sana. Bagaimana cara sampainya? Anta budallah ka'annaka tarahu fa innahu yaraka. Jadi bagaimana kita bisa beribadah betul seolah-olah Tuhan itu mengawasi kita. Jadi kita secara zahir mungkin tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi merasakan kehadiran Tuhan dalam gerak kita, itulah yang menyebabkan kita menjadi tadi yang saya bilang, kita sudah meninggalkan sesuatu yang mungkin dulunya kayaknya enak banget kita ngomongin orang enak banget. Gitu. Berperilaku yang kurang baik, yang pastinya itu tadi dilarang oleh Rasulullah kita biasa saja, akhirnya kita menjadi risih. Nah inilah yang saya bilang tadi perubahan-perubahan yang sebenarnya kita sendirilah yang akan merasakannya itu. Nah, mudah-mudahan kita diberi hidayah terus untuk bisa sampai kepada fase ini ya. Jadi pengalaman spiritual itulah yang sebenarnya akan membimbing kita di mana kita merasakan kehadiran Tuhan tadi. Ya paling gampangnya kalau saya berikan contoh ke mungkin kawan-kawan atau mungkin baik yang muslim maupun yang non-muslim ya, bagaimana cara merasakan Tuhan, kehadiran Tuhan, adalah mungkin pada saat kita bisa melakukan sesuatu di mana kita secara ukuran kemampuan kita sebenarnya nggak bisa. Misalnya bagi mahasiswa yang biasa ya, misalnya dulu kita pernah jadi mahasiswa mungkin ya, pernah jadi pelajar, bahwa suatu hari kita dipaksa mau ujian, tiba-tiba malamnya kita nggak bisa belajar karena banyak faktor. Entah itu faktornya sakit, entah itu faktornya banyak masalah dan sebagainya. Pastilah besok ujian kita nggak bisa. Tapi kadang mungkin di antara kita pernah merasakan sesuatu, kok bisa? Lulus, bahkan mungkin hasilnya bagus. Nah ini luar biasa. Kemudian kita refleks akan bilang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang non-muslim akan bilang puji Tuhan dan sebagainya. Jadi memuji kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan bekerja di balik ketidakmampuan kita. Nah disinilah pengalaman spiritual. Karena saya yakin, setiap orang tuh punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda ininya, kadarnya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan itu, itulah momen terpenting untuk kita bisa merubah diri. Kadang ada yang aware, kadang yang tidak aware. Yang tidak aware ini yang tidak sadar, biasanya sudah diingatkan di dalam surat Yasin yang dibaca oleh saudara Arif ya tadi ya, Arif Rahman. Awalam nu'amir hunakissu afala yaqilu. Tidaklah aku panjangkan umur kalian semua
kecuali untuk dikembalikan ke asal mula penciptaan kita. Nah, kalau kita sadar bahwa ternyata kita makin lama makin kekanak-kanakan gitu ya dari segi sifat, kemudian makin ingin diperhatikan gitu kan. Mungkin Prof. ini pakarnya nih ya, ahli psikologis ini nih, ahli psikologi. Jadi tiba-tiba orang ini ada fase-fase perkembangan di mana dia akan kembali ke penciptaan awal. Dia waktu kecil kok dialami lagi pada saat sudah dewasa. Sebenarnya inilah warning dari Allah, peringatan dari Allah bahwa kita sudah harus berubah. Kapan fase ini mulai? Fase ini itu dimulai pada saat di dalam surat Al-Ahqaf disebutkan. Hatta balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanah. Di surat Al-Ahqaf ayat 15, itu ayat yang mungkin mulai hari ini kita bisa amalkan. Mengamalkannya apa? Ada satu doa di situ yang harus dibaca buat kita yang sudah melewati umur 40. Mudah-mudahan ini di sini sudah mencapai 40. Yang belum sudah siap-siap ngapalin aja dari sekarang. Karena terus jujur saja, saya mulai mengenal itu. Mungkin baca Quran nggak pernah ditandai sehingga kok saya kenal ayat itu malah setelah lewat 40. Setelah lewat 40 kok kenal ayat itu. Kemudian berusaha untuk mengamalkannya, menerapkannya. Jadi dalam ayat itu ditulis hatta arba'ina sana. Ketika orang sudah mencapai umur 40, maka seyogianya dia selalu membaca doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Nah, ini yang penting. Untuk bisa menjalankan perintah Allah, mengamalkan wasiat Nabi yang diridhoi oleh Allah. Kadang kita mengamalkan sesuatu belum tentu Allah meridhoi. Kapan itu bisa diridhoi? Ya kita punya ilmu yang bisa menjadi dasar untuk diamalkan. Nah, inilah kita sekarang dalam proses menuntut ilmu supaya apa yang kita jalankan ini didasari oleh pengetahuan tadi. Karena bagaimanapun pernah saya singgung kalau nggak salah di minggu lalu bahwa jika agama ini adalah seperangkat pengetahuan yang diyakini kebenarannya untuk menjalankan tindakan-tindakan, nah berarti tindakan ini adalah amal perbuatan tadi. Banyak orang yang tahu tetapi tidak mengamalkan. Ini yang menjadi fitnah terbesar. Terutama pada saat Prof. ini meminta saya itu yang salah satu yang saya takutkan cuma satu. Apakah semua wasiat ini sudah saya jalankan? Itu yang paling saya takut. Jadi bismillah, dengan niat saya ingin mengamalkan ini, dalam arti mengamalkan, mempraktikkan, maka saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan ke yang lain bahwa mudah-mudahan jika ada 1-2 yang belum saya amalkan, mudah-mudahan pahalanya bisa sampai ke saya ketika yang lain sudah mengamalkan. Ya, jadi kenapa saya perlu bagi dari awal, mudah-mudahan yang lain sudah baca dari 1 sampai akhir, kemudian ada salah satu yang mengamalkan, nah berarti berkat kita amalkan inilah, kita kan tujuannya mencari pahala, mencari reward-nya kan itu. Jadi saya malu sekali ketika kalau seandainya pengajian ini sampai harus ada reward secara material, saya malah justru mengalahkan reward yang paling besar, yaitu pahala yang besar tadi. Saya takutnya itu yang saya takutkan. Maka saya kembali ke yang tadi saya sampaikan bahwa apa yang sampai ke kita mudah-mudahan menjadi hisab kita. Jadi kenapa di awal tadi perlu penegasan bahwa untuk bisa menjalankan agama yang benar adalah dengan memilah-milah mana yang halal dan haram untuk kita konsumsi atau untuk kita pakai. Karena apa? Karena kita akan, yang ngerinya adalah pada saat kita dihisab. Jadi pada saat kita dihisab, ternyata banyak yang kita tidak sadar, hal-hal yang justru dianggap syubhat atau bahkan haram untuk kita konsumsi. Sehingga agama kita menjadi lemah, spiritualitas kita juga menjadi lemah juga, sehingga
apa yang kita jalankan tidak dalam konteks sebagai kebutuhan, tetapi hanya sekedar menjalankan kewajiban tadi. Nah, saya lompat ke satu hadis berikutnya, yang mungkin sore ini menjadi dasar kita berubah. Ada di pasal tentang wudhu dan sholat. Jadi tadi berangkat dari hadis yang terakhir di bab halal haram, maka pada saat ini, ya, ketika orang sudah bisa membersihkan dirinya, maka berusaha untuk berangan-angan, membersihkan diri, mungkin sebersih malaikat. Tapi jangan salah, ada catatan di sini. Hadisnya menyebutkan bahwa kadang dulu waktu saya pernah pertama kali belajar di Al-Azhar itu, senior saya pernah menasihati, kalau kau pergi ke masjid, maka berhati-hatilah dengan orang-orang di sekitarmu. Karena kamu akan berjumpa dengan orang-orang baik sebaik malaikat. Dan kau akan berjumpa dengan orang yang buruk seburuk iblis. Seburuk setan. Artinya apa? Artinya kadang orang baik dipersonifikasi sebagai malaikat. Karena memang banyak sifat-sifat malaikat di dalam dirinya. Jadi mengulas hadis yang awal tadi saya sebutkan, ketika orang sudah sangat akrab dengan Tuhannya. Prof. Reni ini Masya Allah ya, kalau tiap pagi mengirim saya ayat ini, saya yakin sebelumnya ini sudah sangat akrab dengan Tuhan otomatis kan gitu. Gak mungkin ngirim pesan 2/3 malam, ngirimnya waktu. Jadi sepanjang malam itu kalau sudah akrab dengan Tuhan. Bertemunya malaikat pagi dan malaikat siang. Kemudian kita dekat dengan Tuhan tadi. Maka sifat-sifat malaikat itu ada dalam diri seseorang itu. Maka nasihat kawan saya itu benar. Bahwa ketika orang baik itu, hati-hati ketemu di masjid itu, kalau ketemu orang jahat akan sejahat iblis, orang baik akan baik seperti malaikat. Tetapi hadis ini menegaskan pada kita bahwa ternyata malaikat pun justru pengen jadi manusia. Saya nggak bilang pengennya, ya ini kan bahasa ini ya, bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya itu atamanna. Atamanna atau tamanna. Saya lebih pasti mengartikan berangan-angan lah gitu ya. Jadi kalau pengen ini kan makanya sifat malaikat itu kan sebenarnya nggak punya keinginan gitu loh. Jadi malaikat ini kan nggak punya nafsu, nggak punya keinginan. Tapi berangan-angan. Karena di dalam hadis ini disebutkan, ya Ali, tamanna Jibril an yakuna min bani Adam lisab'i khisalin. Malaikat saja, kalau kita pengen jadi malaikat, sebersih malaikat tadi. Mungkin bisa sifat-sifatnya, tetapi untuk menyamai malaikat susah. Karena manusia ini sebenarnya sudah makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena malaikat sendiri sebenarnya menginginkan atau berangan-angan dia ingin menjadi manusia. Nah, dari sisi apa malaikat kok pengen, bahkan Jibril pengen jadi manusia itu? Dari sisi 7 ya. 7 perkara hasolin. Sab'ah hasolin. Pertama, as-shalawatil khamsi mal imam. Malaikat ingin bersama manusia pada saat manusia berkumpul sholat 5 waktu. Ada satu pengalaman spiritual dari kawan saya marbot di salah satu masjid ya. Dia bilang begini, saya punya cerita Pak katanya. Dulu saya ketemu dengan seseorang yang waktu itu dia marbot sebelumnya dia cerita. Dia habis wudhu, dia duduk di luar teras masjid. Terus ditanya, kenapa kau tidak masuk ke dalam masjid? Padahal masjid masih kosong. Baru 1-2 orang. Nah, jawaban yang mungkin di luar nalar kita adalah, udah penuh, nggak ada tempat.
Bayangkan. Kalau cerita itu nyampe ke saya nggak jadi sholat di situ itu. Artinya apa? Ada hal metafisik yang mungkin dilihat olehnya, tetapi tidak bisa dilihat oleh orang lain. Disitulah para malaikat berkerumpul, ya, berkumpul dan berkerumun sehingga secara kasat mata mungkin tidak dilihat oleh orang-orang yang tingkat spiritual saya tidak sampai ke tingkat spiritual yang dialami oleh Marbot tadi. Maka itulah yang terjadi, bahwa malaikat pun sebenarnya pengen ikut sholat. Pada satu riwayat disebutkan juga bahwa Nabi itu juga mengimami makhluk-makhluk lain seperti jin dan sebagainya. Jadi jangan heran pada saat kita lagi sholat sendirian, tiba-tiba mungkin ada yang mengaminkan gitu ya. Kalau sampai pengalaman seperti ini dialami oleh saya pun ya, jangan kalau orang lain, oleh saya pun sendiri, saya bisa jadi nggak sholat itu. Artinya bisa. Nah, ini kan pengalaman spiritual. Yang bisa jadi tidak semua orang mengalami ini. Nah, hadis ini menyebutkan bahwa sebenarnya malaikat itu ingin bersolat bersama kita. Tapi karena makhluk halus, makhluk gaib, maka keberadaan malaikat inilah ya tidak bisa kita rasakan. Jadi keinginan inilah untuk berkumpul yang menjadi dasar malaikat berangan-angan menjadi manusia. Yang kedua ada perkara lain. Mujalasatan al-ulama, berkumpul dengan para ulama. Berkumpul dengan orang-orang alim. Artinya apa? Tidak heran jika banyak teks menyebutkan bahwa majlis-majlis ilmu yang membahas tentang agama itu selalu disaksikan oleh malaikat. Bahkan seseorang ketika sholat malam, kemudian sholat subuh, ya kan? Itu yang sholat-sholat di mana masyhuda itu artinya disaksikan oleh para malaikat. Kita tidak merasakan, tetapi malaikat itulah yang berusaha untuk terus mendekati orang-orang seperti ini. Sehingga efeknya adalah sifat orang ini seolah-olah mensifati sifat malaikat tadi. Karena yang kecuali ya kalau kita berkerumunnya di tempat-tempat maksiat, otomatis yang berkerumun dalam diri kita sifat-sifat setan kan. Jadi apa tindakan kita ini ya didorong oleh hawa nafsu sehingga jauh dari sifat malaikat tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga perkaranya adalah ayadatul barid. Menjenguk orang sakit. Kaitannya dengan hadis yang lain, itu menyebutkan bahwa pada saat seseorang mengunjungi orang sakit, maka bersamanya 70.000 malaikat bersertanya. Yang mungkin ketika dia berdoa mendoakan si orang sakit tadi atau marid, maka malaikat pun akan mendoakannya, turut mendoakan bahkan mengaminkannya. Ini ya kan dunia metafisik, Pak. Jadi kalau dibawa ke ranah rasional, ini enggak masuk ini. It's not make sense. Jadi sulit masuk akal. Tapi kita orang-orang beriman yang meyakini alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita percaya kepada hal-hal yang tidak tampak. Yang mungkin hanya Allah yang tahu. Nah, Allah memberitahu dengan cara tadi teks-teks yang menyebutkan bahwa pada saat kita menengok orang sakit, maka bersama kita sekitar 70.000 malaikat. Ketika kita duduk di masjid beriktikaf, menunggu syuruk, menunggu matahari terbit, maka malaikat berkerumun di sekitar kita untuk mendoakan kita. Dan banyak lagi teks-teks menyebutkan bahwa ada lagi di dalam Quran disebutkan alladzina istaqamu tatanazzalul malaikah. Pada saat kita beristiqomah melakukan sesuatu kebaikan, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, maka malaikat turun kepadanya. Jadi banyak sebenarnya teks-teks yang menyebutkan bahwa kita bisa mensifati seperti malaikat itu, walaupun tidak bisa menjadi malaikat, karena memang sifat dasar malaikat itu yazid wa yankus, jadi naik turun, maka disebutkan al-iman yazid wa yankus, walau kana la yazid wa la yankus yustawa ma'al malaikah. Iman itu selalu naik dan turun, wajar. Nah, sifat manusia ini sifat pelupa dari kata nasya.
Jadi kata an-nas atau insan itu dari kata nasya, pelupa. Jadi kalau manusia tidak pelupa, tadi la yazid wa la yanqus, imannya tidak naik dan turun, berarti dia yustawa ma'al malaikah. Nah, disinilah konteks bahwa kita tidak bisa menyerupai malaikat, ya, tetapi mendekati sifat-sifat malaikat itu yang mungkin atau yang diinginkan oleh malaikat tadi. Salah satunya tadi sholat berjamaah bersama imam, kemudian tadi majalisul ulama, kemudian ayadatul marid, menengok orang sakit. Selanjutnya watashihul janazah. Ini relevan juga dengan hadis yang juga menyebutkan bahwa pada saat orang itu mengantarkan jenazah, maka bersamanya mungkin bisa jadi ribuan atau jutaan malaikat. Jadi jangan heran ketika ada orang soleh, saya pernah Pak punya pengalaman Bu ya, itu orang ini kayaknya orang biasa, hanya pedagang di emper trotoar, tapi mungkin karena punya anak-anak yang berpengaruh gitu ya, berpengaruh di masyarakat, itu ketika dimakamkan di luar dugaan. Banyak orang yang mengantarkannya. Jadi ini bukan cerita 1-2 orang, karena memang wujudnya orang gitu yang mengantarkan jenazah ini. Nah disinilah seperti yang dirasakan Barbo tadi ketika di masjid dia sendirian, dia merasa bahwa banyak orang berkerumun di situ, orang lain melihatnya ya nggak ada orang gitu. Ya mungkin bagi orang yang secara itu ya melihatnya ya nggak terlalu banyak yang mengantarkan jenazah. Tetapi bagi sebagian orang lain yang mungkin Allah bukakan hijabnya, Allah bukakan ma'rifatnya, mungkin melihat hal-hal yang sebenarnya tidak banyak bisa dilihat oleh orang. Nah, mudah-mudahan kita jika terus akrab dengan Allah, akrab dengan anjuran-anjuran Rasul, maka Allah akan sedikit demi sedikit membukakan hijab itu. Jangan sampai hijab itu dibuka terakhir saja. Jadi pada saat orang sakaratul maut, hijabnya baru dibuka. Itu sudah pasti. Maka orang saat meninggal baik, amalannya banyak, amalannya baik, seolah-olah dia melihat pintu surga. Maka dia akan meninggal dengan tersenyum. Pada saat dibuka hijab yang buruk, karena mungkin amalannya juga buruk, maka dia meninggal dengan kondisi yang mungkin kita tidak sanggup melihatnya. Orang yang seperti ketakutan, karena memang hijabnya dibuka pada waktu itu. Dipertontonkan, diperlihatkan siksa kubur, siksa neraka dan sebagainya, atau minimal pintu di mana dia kembali. Nah inilah yang dinamakan bisyarah. Nah bisyarah ini ya pasti akan dirasakan oleh manusia menjelang akhir hayatnya. Nah, mudah-mudahan dari sekarang kita sudah bisa diperlihatkan yang baik-baiknya pada saat kita banyak mengamalkan hal-hal yang baik tadi. Saya lanjutkan ke perkara berikutnya. Mengantarkan jenazah. Kemudian yang kelima. Wasyakil ma. Jadi perkara yang membuat malaikat itu ingin menjadi manusia. Atau sifat malaikat ini salah satunya adalah memberi minum kepada orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana malaikat memberi rezeki. Jadi kalau ada manusia memberi, terutama memberi minum ya, karena ada dalam satu, ini relevan juga dengan hadis berikutnya. Mungkin bisa di searching ya di literatur hadis yang menyebutkan faidah sedekah atau keutamaan sedekah dan sebagainya, menyebutkan bahwa sedekah yang utama adalah sedekah air. Itu mungkin sudah ma'ruf ya. Jadi kalau kita sedekah harta, justru Nabi menyebutkan yang paling utama adalah air. Kenapa? Air itu adalah hal yang sangat dibutuhkan. Hanya perkara air yang mampu mengantarkan seorang pelacur sekalipun itu ke dalam surga. Hanya dengan memberi minum seekor anjing. Artinya fadilahnya itu yang sangat besar. Jadi kenapa di sini tidak sedekah apalah gitu ya, gitu disebutkan. Karena air bagian dari kebutuhan yang sangat prinsipil. Kemudian wasulhi bainal isnain.
Jadi malaikat berkerumpul atau berkerumun atau berkumpul di sekitar kita pada saat kita melakukan as-sulhu bainal itsnain. Mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Jadi ketika ada yang berselisih, jika kita ingin mencari ridha Allah tadi, maka masuklah di dalam perselisihan itu bukan untuk menambah keruh perselisihan, tetapi bisa mendamaikan. Ini kan hal-hal yang sebenarnya secara umum banyak dihindari, Pak. Ibu ya, banyak dihindari. Dari awal tadi sampai nomor 6 ini banyak dihindari. Berjamaah sholat, orang juga sudah mulai lebih takut dengan COVID-19, ya kan, ketimbang takut dengan Allah. Dihindari. Duduk bersama ulama, ini saya nggak tahu ini. Ini yang mungkin relevan dengan wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali yang lain, gitu, yang mungkin tidak dicantumkan di sini. Saya pernah baca juga. Dan wasiat yang sudah sampai kali ini diwasiatkan kembali kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari oleh Sayyidina Ali. Yaitu tentang bahwa kita harus benar-benar mempersiapkan iman yang kuat, yang tangguh di akhir zaman ini. Dengan cara apa? Dengan cara meringankan beban hidup kita ini. Jadi hadisnya menyebutkan begini, khafifil hamla fa inna safaru ba'id. Khafifil hamla. Ya kan? Sesungguhnya perjalanan ini sangat jauh. Terutama perjalanan setelah mati. Ringankan bebanmu, sesungguhnya tebing ini sangat terjal. Siapkanlah perahumu dengan baik, karena nanti laut yang akan kau arungi itu sangat dalam. Ini kan nasihat hikmah ini. Jadi kehidupan ini menjadi sangat sulit nantinya jika kita tidak persiapkan bekal iman kita. Jadi ada hal-hal yang nantinya kita akan diuji. Seberapa besar kepercayaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Itulah yang akan menentukan kita berani melakukan sesuatu. Maka sudah diberi sinyalmen di dalam hadis lain yang menyebutkan bahwa pada saat kita beriman, sesungguhnya kita ini seperti memegang bara api. Memegang panasnya bara api. Kalau kita pegang, kita akan terasa panasnya. Kalau kita lepaskan, maka kita tidak akan dapatkan inti daripada pesan yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Ini adalah gambaran bahwa di akhir zaman ini, jadi ketujuh perkara ini, masih ada satu lagi ya, yang ketujuh terakhir, yaitu memuliakan tetangga dan anak yatim. Wa ikramil jari wal yatim. Fa ahris ala dalik. Maka berusahalah untuk kita terus memegang teguh ketujuh perkara tadi. Karena itulah perkara yang disukai oleh malaikat, di mana malaikat pun atamanna, berangan-angan untuk bisa menjadi manusia dengan tujuh perkara tadi. Karena malaikat itu makhluk halus, tidak berwujud fisik, maka tidak bisa melakukan hal-hal ini. Yang mungkin menyertai manusia yang melakukan itu. Jadi nggak mungkin malaikat ngasih air kan gitu kan, nggak. Malaikat ikut sholat mungkin juga itu. Hanya mungkin ya itu tadi berkerumun di antara orang-orang yang melakukan ini. Pada saat terjadi perselisihan kemudian kita menengahi. Nah, itu disitulah malaikat berkerumun. Ya mudah-mudahan kalau kita diridhoi ya, gitu kan, kita diberkati. Mestinya kita terkena masalah juga karena akibat dari perselisihan tersebut. Ya, disitulah kita tidak merasakan bahwa bisa jadi malaikat itu, secara fisik kita tidak merasakan, bisa jadi malaikat itu pun ikut membantu dalam menyelesaikan urusan-urusan yang kita hadapi tadi. Nah, disinilah dunia spiritual
yang bisa saya sampaikan berdasarkan hadis ini, bahwa kadang kita melakukan sesuatu seolah-olah biasa saja, padahal ada hal-hal yang besar yang mungkin orang lain tidak tahu, kita sendiri pun mungkin tidak sadar. Nah, sekarang Allah dan melalui hadis ini menyadarkan kita bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan di mana kita bisa sedikit demi sedikit merubah karakter kita yang tadinya mungkin ya kita anggap biasa saja, padahal pada saat kita lakukan sebenarnya ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ketujuh perkara ini. Ini hadis yang saya bacakan. Mudah-mudahan saya tanya dulu Mbak Dewi, saya atau Bu. Tinggal 10 menit. 10 menit. Saya berharap sudah selesai, Bu. Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Baik, Dr. Hendra. Oke, terima kasih banyak ini bahwa kita diingatkan dengan 7 perkara malaikat Jibril yang berharap ingin jadi manusia. Yang sebenarnya yang tadi disebutkan, yang diinginkan oleh malaikat Jibril itu, sepertinya tadi Dr. Hendra sudah mengatakan, kita sudah melakukannya, tapi kita tidak sadar bahwa hal itu adalah satu hal besar yang membentuk karakter kita ya. Jadi dari seorang muslim, mukmin, yang paling tinggi tingkatannya adalah menjadi muhsin. Nah, jadi saya berharap bahwa jangan putus kajian kita ini, teman-teman, karena ini adalah awal dari Dr. Hendra Kurniawan membawakan kajian kitab wasiat. Wasiat siapa? Rasulullah. Pada siapa? Pada Ali bin Abi Thalib, ya, supaya membentuk karakter kita ya, dari muslim ke mukmin dan paling tinggi sampai ke muhsin. Nah, tadi yang disampaikan dalam sifat 7 perkara itu adalah bahwa malaikat tuh pengen kita ingin ikut berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah, ya. Nah, kemudian yang kedua, malaikat juga ingin duduk bersanding ya bersama dengan para ulama. Kemudian menjenguk orang sakit. Yang keempat, mengantar jenazah. Kelima, memberi minum kepada orang lain. Keenam, mendamaikan 2 orang yang berselisih. Dan ketujuh, memuliakan tetangga dan anak yatim. Jadi 7 hal ini kalau saja kita bisa melaksanakannya ya, Dr. Hendra ya. Jadi insya Allah pelan-pelan kita akan membentuk karakter kita menjadi lebih baik, jadi quality control kita itu mukmin dan sampai akhirnya ke muhsin. Nah, untuk mencapai itu, Dr. Hendra tadi juga menyebutkan bagaimana kita beribadah seolah-olah Tuhan itu ada, ya, bahwa kita merasakan kehadiran Tuhan. Yang seringkali kita tidak aware, ya, tidak sadar, atau kadang-kadang sadar, ya. Nah, pada waktu itulah kita harusnya momentum kita untuk berubah. Ya, jadi ada warning dari Allah. Jadi saya kira bahwa kajian ini penting sekali ya, Prof. Dr. Hendra ya, bahwa saya sendiri ini mengenai memberi minum pada orang lain. Jadi kadang-kadang saya juga kalau bertamu, kenapa ya? Langsung itu tuan rumah selalu memberikan minum ya, gitu. Dan kayak maksa gitu, ayo minum dulu gitu. Ya, ini ternyata ini bagian dari yang 7 perkara tersebut. Ya, terus kemudian mengantarkan jenazah ini kita kadang-kadang mungkin kalau sekarang cukup dengan melalui WA aja ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, cuma pada itu. Jadi tidak sampai mengantarkan jenazah, kebetulan juga lagi Covid juga. Ya, kemudian menjenguk orang sakit juga kita mendoakan dari jauh saja. Nah, padahal ini pahalanya 70.000 malaikat akan ikut mendoakan kita ya, Dr. Hendra ya. Ya, mudah-mudahan bahwa kita memiliki walaupun kita tidak bisa jadi malaikat, namun kita bisa memiliki sifat-sifat yang malaikat gitu ya, Dr. Hendra ya, seperti itu. Apakah ini mau diteruskan sedikit, Dr. Hendra? Masih ada waktu 5 menit sebenarnya, dan mungkin langsung juga bisa memberikan kuis ya, Bu Dewi ya. Biasanya pertanyaan dulu, Bu, dari peserta. Oh, pertanyaan dari peserta. Iya. Ya, tadi saya sudah merangkumnya itu dengan sangat semangat sekali. Silakan, ya, ada pertanyaan dari Bu Nova. Silakan, Bu Nova. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hendra Kurniawan. Terima kasih Prof. Reni. Ya, Ya, terkait, senang sekali itu merasakan ada banyak malaikat ya kalau dalam beberapa kegiatan terkait masalah tadi ya Prof. Reni mengatakan kalau kita ada tamu dikasih minum, gitu ya. Nah, terus ada satu hal yang saya agak bingung, bahwa katanya wanita itu tidak diperbolehkan mengantar jenazah ke kubur. Sementara kajian kita hari ini saya mendapat pencerahan bahwa malaikat akan banyak di tempat tersebut, sehingga kita sebetulnya memerlukan juga untuk hadir mengantar jenazah. Begitu Pak Dokter. Terima kasih. Baik, langsung dijawab atau ada? ya, monggo langsung, Dr. Hendra. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi saya sering mengingatkan istri saya. Ini mungkin langsung ini empirik ya. Jadi empirik yang saya rasakan. Saya sering mengingatkan istri saya begini. Tiap orang itu diciptakan sesuai fungsinya. Dan suatu saat nanti tidak ada laki-laki dan perempuan di akhirat sana. Hanya laki-laki perempuan itu fungsinya untuk di dunia saja. Ya mungkin kita ma'ruf ya. Mungkin kalau saya sederhanakan fungsinya sesuai dengan penciptaannya, kalau saya sempitkan fungsinya cuma reproduksi untuk memperbanyak keturunan. Maka diciptakanlah berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Pada hakikatnya ruh itu tidak ada jenis kelaminnya. Fisik kita ini kan hanya dalam bentuk hardware-nya saja. Hendra Kurniawan ini kan hanya jasadnya saja. Apa yang ada di dalam Hendra Kurniawan ini kan kita nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu siapa. Saya pernah mengamalkan satu amalan di mana saya dianjurkan untuk mengirim Al-Fatihah untuk ruh di dalam diri saya. Setiap bangun tidur, dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah, mengirim Al-Fatihah, dipegang dada sebelah kiri di mana jantung berdegup, membaca Al-Fatihah bangun tidur. Saya niatkan untuk itu, tujuannya apa? Karena saya tahu bahwa di dalam diri saya ini mungkin ada software di balik hardware saya, perangkat keras saya. Kalau ibarat komputer itu ya ada hardware-nya, kalau nggak ada software-nya nggak bisa jalan itu. Nggak ada operating system-nya. Nah, operating system ini kan ruh. Gitu. Jadi ruh itu tanpa jenis kelamin. Nah, saya berangkat dari sini, bahwa nanti di akhirat nanti, tidak ada laki-laki dan perempuan, karena di dunia ini hanyalah jasad laki-laki dan perempuan, yang mungkin Allah memberikan keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan, plus dan minus, sebagaimana digambarkan oleh surat Al-Baqarah itu, saya lupa ayatnya, hunna libasulaku wa antum libasulahunna. Perempuan itu pakaian buat laki-laki, laki-laki pakaian buat perempuan. Itu aja sebenarnya fungsi yang lebih dominannya. Artinya laki-laki berfungsi menutupi kelemahan si perempuan dan menambahkan kelebihan yang dimiliki oleh perempuan. Kemudian begitu sebaliknya, laki-laki pun atau perempuan pun itu juga menutupi kelemahan si laki-laki dan memberi tambahan kelebihan bagi si laki-laki. Maka di situ ada perintah untuk menikah. Nah, yang saya sampaikan pada istri saya adalah begini. Sesungguhnya pahala untuk bisa nyampe ke akhirat ini itu bermacam-macam. Jika laki-laki punya amalan-amalan yang akan dijalankan kemudian dia itu bisa sampai ke surga. Maka perempuan pun punya amalan-amalan di mana dia ketika menjalankan dia akan cepat sampai ke surga. Jadi bukan cuma laki-laki perempuan, setiap orang. Nah, saat ini juga berlaku untuk adik saya waktu itu sampai sekarang, ya saya empirik juga ini ya, adik saya sampai sekarang belum punya anak. Saya bilang sama adik saya untuk membesarkan hatinya. Cara kamu untuk bisa sampai ke surga adalah yang sekarang dijalankan. Apa itu? Hijrah dari Jakarta, pindah ke kampung, mengurus orang tua. Karena terinspirasi oleh tetangga saya, 7 tahun merawat ibunya yang stroke. Dia nggak punya anak. Saya bilang sama dia bahwa
Mungkin saya bisa ke surga melalui anak saya yang mendoakan saya. Itu butuh kerja keras, di mana saya mendidiknya dengan benar supaya dia jadi anak soleh. Tetapi belum tentu saya bisa membuat dia soleh, karena anak itu kan lebih liar daripada, dia tidak bisa kita kontrol selamanya. Bisa jadi mudah-mudahan kita hanya berharap mendoakan supaya dia jadi anak soleh. Tapi yang di depan mata ini, apa? Walaupun dia gak punya anak, tapi ada depan mata orang tua yang bisa membawa dia ke surga, yaitu berbakti pada orang tua. Bayangkan 7 tahun merawat orang tua yang kena stroke, memandikan, menceboki dan sebagainya. 7 tahun. Saya bilang ke adik saya, depan mata kamu ada surga. Pintu surga udah terbuka. Kamu mau ambil apa enggak? Nah, ya bayangkan gitu lah. Jika itu saya hadapi, belum tentu bisa. Nah, laki-laki perempuan pun punya depan matanya itu surga, pintu surga. Yang dia mau ambil atau tidak. Seorang laki-laki yang mungkin punya amalan-amalan tadi, 7 perkara tadi. Di mana kadar kemampuannya, disitulah dia mau diambil atau tidak, mau dilakukan atau tidak. Maka tadi saya singgung bahwa di akhir zaman ini, segala sesuatu yang dulunya mudah, sekarang menjadi sulit. Karena apa? Karena di gambaran hadis yang diwasiatkan oleh Sayyidina Ali kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa ringankan bebanmu karena nanti tebing akan makin curam. Kita menjalankan iman sekarang ini sudah sulit banget, kan curam sekali. Jangankan untuk tadi mengantarkan jenazah. Ya tadi Prof. Fedri bilang, ya ketika sudah meninggal kita cukup memberi WhatsApp Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un, seolah-olah itu sudah cukup. Padahal dulu sangat mudah seandainya kita datang ke rumahnya kemudian mengantarkan. Itu bagi laki-laki. Nah, kemudian ada batasan-batasan di mana jangankan mengantarkan jenazah. Sebaik-baiknya perempuan lebih baik sholat di rumah. Nah, mungkin saya masih sekarang punya anggapan bahwa pada saat keluarga saya mungkin diberi keberkahan, masih berkumpul. Padahal saya juga pengen misalnya memaksakan diri untuk pergi ke masjid di saat anak saya mungkin pengen sholat bareng, ya sudah, saya harus berangkat ke masjid. Gitu. Disitulah saya berusaha untuk memahami bahwa mungkin kebersamaan saya bersama keluarga mungkin hari ini. Karena suatu saat nanti ya akan ada masanya di mana saya harus pergi ke masjid tanpa ada beban lagi di rumah di mana saya harus memimpin keluarga dan anak-anak. Karena apa? Karena ada fungsi masing-masing. Nah, sebagai perempuan tadi bahwa ada batasan-batasan yang nantinya, contoh misalnya, seorang anak berbakti pada orang tua, itu pintu surga. Nah, seorang perempuan berbakti kepada suami, itu pintu surga. Yang mungkin tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Seorang laki harus mengamalkan banyak tadi, seolah-olah 7 perkara itu harus semua dilaksanakan. Jika ingin di depannya pintu surga. Tapi seorang perempuan, mungkin dengan taat pada suami sudah cukup. Disitulah adilnya Allah dengan ciptaannya. Ketika perempuan dibatasi dengan misalnya ada masa di mana saya pernah baca satu teks menyebutkan gini, kanal mar'ah do'fuddin wa do'ful aql. Sesungguhnya perempuan itu Allah beri kelemahan dari sisi din, menjalankan agamanya, dan akal, dan dalam menggunakan rasionya. Karena apa? Karena memang perempuan itu diberi keterbatasan dari menstruasi, kemudian diberi batasan pada saat nifas, sehingga ingin menjalankan. Istri saya tuh sering nangis pada saat hampir berapa tahun gitu, nggak bisa ikut sholat Idul Fitri, karena memang pada masa itu dia sedang berhalangan. Saya bilang, masih banyak amalan besar yang sebenarnya kamu bisa masuk surga lebih dari hanya sekedar ikut sholat Idul Fitri. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada perempuan yang mungkin tidak diberikan kepada laki-laki. Ini kan bedanya di situ aja, Bu. Jadi tidak perlu bersedih hati ketika memang setiap manusia itu diberikan perannya masing-masing. Mungkin dulu pernah saya belajar antropometrik dulu ya waktu kuliah di antropologi, itu di mana laki-laki dan perempuan itu punya sifat yang berbeda. Sama dengan pernyataan tadi, kanal mar'ah do'ful din wa do'ful aql. Kenapa do'ful aql tadi? Karena perempuan itu sesungguhnya itu lebih mendahulukan perasaannya ketimbang rasionya. Umumnya seperti itu. Sedangkan laki-laki kelemahannya adalah
mendahulukan rasionya ketimbang perasaannya. Maka jangan heran ketika ada laki-laki kadang nggak punya perasaan, dianggap tidak punya perasaan. Karena rasionya lebih dahulukan. Ada yang kadang kalau seandainya ada laki-laki kebalikannya, itu mendahulukan perasaan ketimbang rasio. Nah itu justru dia mengambil peran perempuan. Maka perannya sudah masing-masing. Nah disinilah yang sebenarnya di dalam Islam kan diatur. Kadang ada istilahnya perempuan tidak menjadi imam, misalnya gitu. Karena ada keterbatasan agama tadi. Dikhawatirkan ketika di kalangannya sendiri mungkin dibolehkan, ketika di kalangan mengimami laki-laki ya mungkin ada batasannya, tidak diperbolehkan dan sebagainya. Karena ada tadi doktrin tadi. Atau mungkin perempuan tidak diperkenankan untuk menjadi hakim. Karena memang ada kecenderungan perempuan mendahulukan perasaan. Ya bisa jadi nanti yang mestinya didakwa hukuman ringan malah menjadi berat hanya masalah psikologis misalkan gitu kan. Jadi mestinya bebas malah justru hukuman mati kan gitu. Atau bisa jadi si terpidananya pura-pura gitu kan, bisa mengambil hati secara psikologis si hakimnya yang perempuan tadi mestinya jadi hukum mati malah dibebaskan. Nah, inilah yang kadang ciptaan Allah itu tidak berkurang sedikit pun kesempurnaannya karena memang Allah sudah mencipta. Di dalam surat Al-Insan disebutkan bahwa Allah menciptakan makhluk yang sesuai kadar ukurannya masing-masing. Jadi inti pesan saya tadi bahwa kepada istri saya terutama bahwa jangan pernah bersedih ketika kau diciptakan sebagai perempuan, dan saya juga mungkin ada kelemahan yang tidak bisa ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu misalnya gitu. Yang nggak ada teks yang menyebutkan surga di bawah telapak kaki bapak-bapak kan gitu kan. Karena memang kelebihan yang diberikan kepada perempuan. Ya. Bahkan ada satu pernyataan yang mungkin sampai saya pegang terus sampai hari ini. Jadi ketika ibumu, nggak bapakmu ya, artinya ketika ibumu meninggal, menutupkan mata untuk terakhir kalinya, maka tertutuplah satu keberkahan, yaitu doa ibu, bukan doa bapak. Karena ada kelebihan yang dimiliki oleh seorang ibu pada saat dia mendoakan anaknya dengan tulus. Orang lain mungkin mendoakan, tapi tidak setulus ibunya. Saya pernah curhat, Pak. Saya pernah punya kawan yang curhat sama saya, Pak, kenapa kok ekonomi saya makin nyusut setelah ibu saya meninggal? Nah, disitulah saya bilang relevannya. Karena sudah nggak ada lagi yang doain. Nah, dia harus berusaha keras berdoa. Dia harus berusaha keras memperbaiki dirinya, memperbaiki hubungan dengan Allah supaya doanya dikabul. Karena mungkin dulu dia nggak pernah berdoa, mungkin gitu ya, atau jarang berdoa, tetapi disupport oleh doa orang tuanya, terutama doa ibunya, sehingga dia mendapatkan kesuksesan itu. Ini kisah nyata yang curhat ke saya itu, sampai mungkin saya punya analogi seperti itu. Nah ini yang bisa saya jawab itu ya, artinya wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan jawaban saya mendekati kebenaran. Kalaupun salah ya mungkin datang dari saya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Dr. Hendra. Wah, jawabannya sangat komprehensif. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Nova, jadinya nggak usah bersedih, nggak bisa mengantarkan jenazah, tapi banyak kompensasi lain untuk bisa mendapatkan rahmat Allah. Ya, baik. Ini berikutnya pertanyaan dari Dr. Faisal. Silakan, Prof. Faisal. Langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter. Ini saya dalam kapasitas yang saya mestinya bertanya sama Prof nih. Dan saya ada berguru, ada guru saya itu dari Saudi. Katanya begini, bacalah setiap hari, begitu masuk Jumat, bacalah Al-Kahfi, selain Yasin. Dan yang kedua, salawat pada Rasulullah selama 24 jam. Itu saja, tidak usah lain. Ini mohon petunjuk. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti, ini salah satu amalan yang mungkin ya diamalkan oleh banyak orang-orang soleh misalnya ya. Karena memang perintahnya jelas, anjurannya jelas bahwa pada hari Jumat itu, terutama malam Jumat, tidak bisa jadi, mulainya kan kalau hitungan Komariah itu kan beda sama Samsiah Pak ya. Iya, iya. Hitungan Komariah itu masuk maghrib itu udah malam Jumat itu. Kalau hitungan Samsiah kan jam 12.00 baru masuk ke malam Jumat. Nah, maka mulai maghrib itu kita sudah bisa menjalankan sunnah Nabi yang satu itu, membaca surat Al-Kahfi. Bahkan didukung oleh satu hadis yang menyebutkan, Pak, mungkin nanti saya telusuri, saya coba berikan ke Pak Reza. Pada saat kita mulai masuk ke masjid di hari Jumat, maka orang itu, jika kita satu-satunya yang pertama kali masuk masjid,
maka berdirilah para malaikat di depan pintu masjid untuk mencatat orang-orang yang masuk ke masjid sampai terakhir orang yang masuk masjid, ditutuplah catatan itu sampai khotib berdiri. Artinya itu mungkin anjuran untuk kita berlomba-lomba menyegerakan ritual di hari Jumat, bukan hanya sekedar sholatnya saja, tetapi mendengarkan khutbahnya dan sebagainya yang menjadi bagian dari rukun. Dan ini juga kadang kalau kita tidak mengimani yang tadi yu'minuna bil ghaib tadi, kita akan menganggap datang Jumat itu biasa saja. Padahal keutamaan datang pertama kali di waktu Jumat ke dalam masjid itu, ya mungkin tadi ya Pak ya, bagi yang perempuan tidak diwajibkan itu, tidak dianjurkan bahkan. Karena apa? Ada keutamaan lain yang bisa mendapatkan keutamaan di balik sekedar itu gitu ya. Jadi ini laki-laki perlu kerja keras untuk bisa mendapatkan rahmat tadi dengan cara amalan ibadah tadi, sedangkan perempuan juga sudah disediakan ya tinggal kerja keras di sisi yang lain. Nah, ini juga memang saya pernah mendapatkan informasi tentang itu, Pak. Jadi memang memperbanyak sholawat, salah satu bahkan Syekh Ali Jabir itu pernah menyebutkan di dalam ceramahnya itu begini, kita bahkan bisa meninggalkan zikir-zikir yang lain kecuali perbanyaklah sholawat. Karena mungkin sholawat itu bagian dari cara kita untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi tadi. Gitu. Saya benarkan itu. Baik. Sekarang Allah bisa dijalankan terus istiqomah. Saya doakan insya Allah istiqomah, Pak. amin, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih banyak Profesor, Prof. Hendra, terima kasih banyak untuk kaji kita pada sore hari ini. Alhamdulillah mendapatkan pencerahan dan masukan-masukan dan memperkuat untuk keimanan kita. Dan saya undur diri, saya kembali kepada Bu Dewi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua untuk diingatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Pada yang hadir saya ucapkan terima kasih telah hadir dan mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Reni sudah menjadi moderator kita hari ini. Jangan lupa kepada peserta untuk ikut kembali Jumat depan seri kedua. Karena bulan November ini istimewa, diisi langsung oleh Dr. Hendra. Pak Hendra, saya lupa mengingatkan nih bahwa setiap Jumat setelah pemaparan materi memberikan kuis. 3 kuis pertanyaan. Yang ini saya lupa mengingatkan, mudah-mudahan sudah siap ya pertanyaan Pak Hendra ya. Khusus, atau saya punya request boleh nggak nih Mbak Dewi? Bagaimana? Saya punya request boleh nggak? Silakan. Khusus sesi ini saya serahkan ke Prof. Reni. Jadi yang saya tuh bingung mau nanya apa dan ya. Jadi tadi kan Prof. Reni sudah punya resume ya, artinya sudah punya catatan yang mungkin akan menjadi motivasi bagi yang tadi karena saya sebenarnya setelah ini mohon undur diri karena yaitu tadi ada salah satu perkara yang ada ditulis di situ. Kebetulan neneknya istri saya sedang sakit. Ya, jadi saya cepat sembuh. Ya, saya insya Allah mungkin mudah-mudahan tidak terlalu sore saya bisa berangkat. Amin. Gitu ya. Ya. Baik, Pak Hendra. Jadi saya nih. Mudah-mudahan bersama 70.000 malaikat tadi itu. Amin. Nggak kira orang sakit. Terima kasih Pak Hendra ya. Tapi saya ngeri sedap juga ini Bu. Takutnya kan ini sakitnya malah COVID-19 saya. Tapi ya itu tadi, nggak usah takut karena mungkin ini bagian dari cobaan iman. Ya, karena sebenarnya yang mau ngurus ya. Sebenarnya Prof. Hendra saya mau tanya, Dr. Hendra. Apa itu? Kenapa Dr. Hendra tidak mau pakai foto lagi di poster? Boleh saya cerita nggak, Bu? Boleh. Ini kuisnya nggak ada ya, kuisnya ya? Ceritanya 1 menit lah. Gitu. Iya deh. Saya punya pengalaman. Saya ketemu Buya Munfasir itu. Salah satunya saya minta selfie, Bu. Saya minta selfie, kemudian saya nawar, boleh nggak saya foto aja sendirian? Nggak boleh juga, nggak mau juga. Ujung-ujungnya dia bilang, haram. Tekenging, katanya. Orang Sunda bilang, mungkin Mbak Dewi tahu ya, tekenging. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Mali. Haram, katanya. Nah, haram itu. Oke lah, akhirnya saya nyolong-nyolong, Bu. Ya mungkin sifat saya kan, masa sih udah sampai situ, saya nggak punya dokumentasinya, kan gitu. Saya nyolong-nyolong, saya pegang handphone, saya capture.
Nyampe rumah itu ya saya wallahu alam ya, ini kan ya mungkin orangnya nggak ridho kan gitu aja, saya prinsip orangnya nggak ridho, terus saya nyolong saya foto buat pegangan saya. Tiba-tiba handphone saya ceritanya di bawah anak saya naik sepeda karena saya minta dia antarkan ke saya waktu itu masih di musola, saya butuh handphone saya karena ingin membaca sesuatu dari situ. Tiba-tiba handphonenya pecah, handphonenya jatuh pecah. Terus apa yang membuat saya tidak berekspresi apapun? Karena saya tahu bahwa mungkin ini peristiwa ada orang yang di dalamnya tidak ridho di foto pada saat yang membuat saya yakin adalah kenapa itu perkaranya, karena di pondokan itu ditulis kubur handphonemu di sini. Bayangkan, kubur handphonemu di sini. Itu tulis di figura, Bu, di figura ditulis di situ. Iya. Artinya saya memang melanggar, bermaksiat dalam arti saya melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak ridho. Nah, masih untung handphone saya cuma pecah, mungkin masih ada di sini, masih saya pakai. Karena apa? Kenapa saya tidak berekspresi? Karena kebetulan ada kisah di balik ini. Jadi temannya anak saya ini yang tidak masuk ke ma'had, dia takut COVID, ternyata dia meninggal jatuh dari sepeda. Jadi waktu itu setelah, ternyata ini korelasinya. Artinya saya bersyukur sekali handphone ini yang pecah ketimbang kepala anak saya yang pecah. Iya. Nah, akhirnya bisa saya ganti, cuman saya pikir ini momentum di mana ya sudahlah, saya harus bersyukur karena ada kawan anak saya yang justru dia nggak berangkat ke ma'had, takut COVID, malah meninggalnya justru jatuh dari sepeda. Anak saya yang berangkat ke ma'had, alhamdulillah ya sampai hari ini, mudah-mudahan Allah beri kesehatan, jadi tidak sampai harus meninggal karena yang dikhawatirkan banyak orang tadi. Nah, jadi itulah yang sebenarnya rahasianya kenapa saya tidak mulai. Ya dari dulu sebenarnya itu sudah ada dalam ini saya, bahwa saya tuh berusaha untuk itu tadi apa ya. Kalau memang Rasul sangat suka digambarkan visualnya, ya mungkin saya juga akan suka. Cuman kalau itu tadi. Tapi Dr. Hendra, untung Bu Dewi ini nggak bandel ya, nggak nyolong-nyolong pasang poster dengan foto Dr. Hendra. Kalau nggak pecah juga itu HP-nya. Pak Hendra ini bisa bermuajahah lah. Iya, baik. Bu, maaf, apakah berkenan kalau hari ini kita foto bersama sebelum Pak Hendra pergi? Oh iya. Tapi nanti kelihatan kan? wajahnya. Ridho nggak? Kalau nggak ridho, nah. Masya Allah. Saya sudah siap dengan kertas di sini tuh. Masya Allah. Aduh. Saya jadi serem. Jadi benar-benar nggak boleh ya. Jangan. Ya, yang lain silakan lah. Saya takut fitnah aja. Iya. Baik, ini jadi 3 kuis ya, Dr. Dewi ya. Iya. Itu saja Bu ya, ini cukup lebih dari 2 menit. Terima kasih banyak ya Dr. Hendra. Sampai insya Allah sampai Jumat yang akan datang. Dan ya, mudah-mudahan saya tutup cepat sembuh ya. Dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, demikianlah kaji kita pada sore ini dengan Dr. Hendra Kurniawan yang tidak mau berfoto ya. Baik, kuis pertama ini silakan ditulis. Ibu, saya jadi takut tadi sempat foto. Wah, kalau gitu dihilangkan saja, Dr. Dewi. Ya. Ya dihilangkan saja. Masya Allah. Ya, kita jadi belajar banyak pada sore hari ini. Ya, sebutkan apa nama kajian kita pada sore hari ini? Kajian kitab apa? Ya, pertanyaan pertama, kajian kitab apa yang dibahas sore ini? Ya. Silakan Bapak Ibu mengetik di ruang chatting, nanti akan dipilih siapa yang lebih dulu menjawab dengan benar. Ini ada Pak Joko Sugiharto nih dari Pesantren Ulul Ilmi ya. Tadi sudah bilang ke saya nih bahas kitab apa ya. Ayo Pak Joko. Ya, betul. Ini sudah ada nih. Finas duluan yang Ibu tulis. Finas, Ibu Finas. Kitab wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Ini langganan menang kuis ini Ibu Finas. Selamat. Yang berikutnya, bagaimanakah cara kita bisa mencapai muhsin? Bagaimana cara kita bisa mencapai muhsin? Ayo. Ya, dari muslim ke mukmin ke muhsin.
Mas Arief, Bandung, Cara silakan ibadah Mas kita Arief. bagaimana? Pembimbing ngaji boleh ya Bu ikut ya, pembimbing Oh, Yasin boleh. ya. Ayo Mas Arief. Ustadz Arif boleh. Ya, terima kasih Pak Dedi. Mukmin, Bagaimana muslim, caranya? muhsin. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan diri kita ya untuk dari muslim ke mukmin ke muhsin. Caranya bagaimana Pak Joko? Ini jawabannya baru mukmin, muslim, muhsin. Yang ditanya caranya. Iya Bu ya, betul ya Prof? Iya. Ayo ngetik. Sepertinya kita perlu pemenang yang baru nih biar. Belum. Bu Finas enggak. Ya, terima kasih Bu Nova. Kak Ade bisa jawab ya, kayaknya Bu Dewi. Caranya adalah beribadah seolah-olah Tuhan itu ada. Ya. Ya. Berarti belum terjawab ya? Belum terjawab. Yang kedua masih ya. Iya. Doa apa yang tadi dianjurkan untuk diamalin nih dari surat apa dalam Al-Quran? Aduh, coba saya yang jawab nih. Nggak apa-apa Bu Dewi. Jangan. Oh iya, sekaligus sambil menunggu menunggu jawaban bahwa sponsor kita Jumat ini adalah dari Manari Bread and Bakery. Wah, asik nih. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Manari. Iya, tapi tidak bisa ikut hari ini, titip salam. Ayo Mas Arief, aduh itu udah bisa Mas Arief mah ketik. Iya, silakan. Dikirim Arief. ke Bandung ntar. Profesor biasanya jawab juga Profesor. Surat apa yang harus kita baca? Yang kita doanya harus diamalin. Yang pada usia sebelum 40 tahun ya. Setelah kita 40 tahun kita baca doa ini. Bagi yang belum, katanya udah mulai siap-siap menghafalkannya. Lewat lagi kayaknya Bu Dewi. Ada yang jawab ini? Apa? Pak Joko. Panjang betul. Nih Pak Joko. Oh iya, betul. Betul ya Bu ya. Tapi surat apa namanya? Surat apa Pak Joko? Ya Pak Joko betul ya, dapat kuis. Yang kedua ya. Al-A'raf ayat 15 ya. Sebutkan. Al-A'raf 15. Betul. Mas Arief nih yang jawab. Enggak, tapi benar sudah Pak Joko benar. Ya, sebutkan tiga aja deh, 3 dari 7 perkara bahwa malaikat Jibril ingin menjadi manusia. 3 dari 7 perkara yang malaikat Jibril ingin menjadi manusia. Ayo Bapak Ibu yang belum pernah ikut kuis, dan silakan. Pada saat itu malaikat Jibril ada di sekitar kita. Dan karenanya kita diminta untuk melakukan hal tersebut. Aduh. Ya, Pak Joko lagi. Pak Joko kan dari pesantren, nggak aci nih Pak Joko. Pak Joko. Coba di sini ada mahasiswa saya Niar, ayo Niar. Bu Finas juga. Saya, Bu Yati, Bu Finas juga. Membaca Al-Quran, Bu Finas. Kayaknya bukan membaca Al-Quran. Bukan, nggak termasuk. Saya baca lagi ulang ya. Ya. Pak Joko udah benar, tapi nggak aci ya. Jadi dapat ini Ibu Nur Hayati. Ibu Ida. Ibu Nur Hayati. Selamat ya Bu Ida, alhamdulillah. Jadi 7 perkara itu tadi salat 5 waktu berjamaah, ya, duduk bersanding bersama ulama, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memberi minum kepada orang lain, mendamaikan 2 orang yang berselisih, dan memuliakan tetangga dan anak yatim. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Kembali kepada Bu Dewi. Ini kuisnya istimewa juga Prof. Reni karena ternyata ada 4. Nanti saya sampaikan deh ke Manari ya. Berarti pemenang kita yang pertama Ibu Finas, Pak Joko, lalu Ibu Ida Nur Hayati, dan Mas Arief nih dari Bandung. Kepada pemenang mohon bisa menghubungi alamat, mungkin kalau yang sudah biasa sudah ada ya.
Ada juga, oh ya kemarin Prof ada masukan dari sponsor, apabila sudah lewat 2 minggu tidak ada memberikan kabar alamat, mungkin hadiahnya bisa hangus ya, karena ada yang Oh ya. ditungguin beberapa lama, tidak kasih alamat juga. Saya cantumkan nomor telepon saya, silakan bisa menghubungi langsung. Sekaligus kita foto bersama ya Prof. Atau mau Ya ada, nggak ada. yang bagaimana? minggu lalu yang mau saya kirim hadiah namanya siapa? Sudah disampaikan kepada sponsor Prof. Faisal, jadi sponsor dari Pawoninen yang akan mengirimkan langsung. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Maksudnya kan yang 1 orang tuh saya ngasih gitu. Jadi sudah disampaikan lebih dari 3, mau dikasih jadi 4 gitu. Oke, makasih. Iya. Makasih ya Prof sudah bersedia ya. Hari ini kita foto dulu sama-sama, tapi nggak ditutup ya Bu. Kayaknya saya belum bisa kayak Dr. Hendra nih. Yang buat lain bukti. dibuka dong. Bu Silahkan. Yeti, Pak Ripai, Kang Endi, Pak Ridwan, Bu Iman. Karena nanti ditampilkan di YouTube-nya ngaji jadi, online. Semuanya jadi kayak Pak Hendra ini. Silahkan. Oh, Mas Arief mau foto Mas Arief? Nah, Jumat lalu Mas Arief nggak foto, hari ini tolong bantu foto. Silahkan Mas Arief. Hitung ya. Tunggu ya. Ayo Mas. Nah, Bu Yeti udah buka. Pak Ripai, Pak Ridwan, silakan. Bu Nia, Bu Ima. Nggak kedengeran Mas Arief suaranya. Bu Deli, apa kabar? Bu Deli buka dong kameranya. Nah. Ya udah kayaknya nggak bisa buka semuanya. Ya. 1, 2, 3. Yang itu halus banget suaranya lagi. 1, 2, 3. Baik, terima Alhamdulillah. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa insya di minggu depan. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bu Teti, Bu Ida, Pak Ripai, Bu Ya, sama-sama Prof. Pak Joko, Kang, Pak Ridwan, Pak Faisal.